ماحولیاتی پالیسیوں کی عالمی سطح پر پذیرائی، کورونا وبا کے بعد بحالی کے پروگرام اور موسمیاتی لاہ عمل کو دنیا بھر میں سراہا جا رہا ہے۔ 2030 تک 60% توانائی قابل تجدید ذرائع سے حاصل کرنے کا عزم، کوئلے کے منصوبوں کو پانی کے منصوبوں میں تبدیل کیا جائے گا۔ ملک میں 15 نئے نیشنل پارکس بنائے جا رہے ہیں، وزیر اعظم عمران خان کا ٹویٹ۔ مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دی کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے، پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا۔ پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی۔ جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا۔ پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے، یہ چیز قابل قبول جو ہے وہ نہیں ہوگی۔ سیاسی لاوارثوں نے حکومت کے خلاف مہم شروع کی ہوئی ہے۔ الیکشن میں ہار پر ملک اور ریاست کے خلاف بیان بازی قابل مذمت ہے۔ جاوید لطیف کے بیان سے ہر پاکستانی کے دل کو ٹھیس پہنچی۔ اپوزیشن لانگ مارچ کے بجائے حکومت سے انتخابی اصلاحات کے لیے مذاکرات کرے۔ وفاقی وزیر اطلاعات سینیٹر شبلی فراز اور چودھری فواد حسین کی میڈیا سے پی ڈی ایم اتحادیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں۔ سینیٹ الیکشن کے بعد مولانا کو بقیہ پی ڈی ایم کے عزائم معلوم ہو جانے چاہیے۔ شفاف انتخابات کے لیے الیکشن سسٹم کو سہل بنانا ہوگا۔ وفاقی وزراء پرویز خٹک اور آصف سواتی کی میڈیا سے گفتگو۔ ملک میں کورونا کی تیسری لہر، مثبت کیسز کی شرح 6.5%، 24 گھنٹے میں 32 اموات، 2664 افراد میں وائرس کی تصدیق۔ قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر کو 16 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ۔ اسلام آباد، آزاد کشمیر، پنجاب اور خیبر پختونخوا کے مختلف علاقوں میں اسمارٹ لاک ڈاؤن۔ دنیا بھر میں وبا سے ہلاکتوں کی تعداد 26,62,000 ہو گئی۔ نہتے کشمیریوں پر بھارتی مظالم کا سلسلہ جاری۔ ضلع شوپیاں میں ایک اور نوجوان شہید۔ بنگلہ دیش میں 26 مارچ کو نریندر مودی کے دورے کے خلاف مظاہرے۔ ہم اپنی سرزمین پر قاتل مودی کا خیر مقدم نہیں کریں گے، مظاہرین کے نعرے۔ بھارتی کسانوں کے احتجاج کو 108 روز مکمل، کاشتکاروں کا پارلیمنٹ کے باہر منڈی لگانے کا اعلان۔ مظاہرین نے دلی کے ارد گرد بارڈر پر مستقل گھر بنانا شروع کر دیے، موسمی حالات سے بچنے کے لیے انتظام جاری۔ اسلام آباد، پنجاب، خیبر پختونخوا، کشمیر اور شمالی علاقوں میں بارش کے بعد موسم سرد ہو گیا۔ بارش کا سلسلہ میدانی علاقوں میں ختم ہو گیا، شمالی علاقوں میں مزید بارش کی پیشگوئی۔ ماہرین کے مطابق بارش کا یہ سلسلہ گندم کی فصل کے لیے انتہائی مفید ہے۔ بلوچستان کی مشہور ہب جیپ ریلی کا 8واں ایڈیشن۔ میر نادر مگسی نے 50 کلومیٹر کا فاصلہ 36 منٹ 51 سیکنڈ میں طے کر کے پہلی پوزیشن حاصل کی۔ خواتین کیٹیگری میں ششا پٹیل نے ٹائٹل اپنے نام کیا۔ 50 کلومیٹر پر محیط ٹریک ساحل، ریگستان اور جھیل پر مشتمل تھا۔ جارجیا کے نکلس باسیلاشویلی قطر اوپن ٹینس ٹورنامنٹ اپنے نام کرنے میں کامیاب۔ باسیلاشویلی نے فائنل میں اسپین کے روبرٹو باٹسٹا آگٹ کو 7-6 اور 6-2 سے شکست دی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز کے اسلام آباد اسٹوڈیو سے خبرنامے کے ساتھ میں ہوں رضوان رونق، میں ہوں سمینا رانا، اور اسپورٹس نیوز کے لیے میں آپ کے ساتھ ہوں گا محمد انیس۔ ہیڈ لائنز آپ نے ملاحظہ کی، ان خبروں کی تفصیل اس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے۔ بدلا رستہ بدلا
اضلاع خیبر پختونخوا. صوبے کی 100% آبادی کے لیے 100% مفت علاج. صحت سہولت پروگرام سے ہسپتالوں میں داخلے کی شرح میں 270% تک اضافہ. دور دراز وادیوں اور آبادیوں کو خوشحالی کے جاری سفر سے جوڑنے کے لیے سوات ایکسپریس وے پہلے مرحلے کی تکمیل کے بعد چکدرا سے فتح پور سوات تک 81 کلومیٹر طویل 4 لین سوات ایکسپریس وے کا آغاز. صوبے میں ضم ہونے والے قبائلی اضلاع کو ترقی کے عمل میں شامل کرنے کے لیے 10 سالہ ترقیاتی منصوبہ. پہلے مرحلے میں 142 ارب روپے سے 127 نئے منصوبوں کی 3 سالوں میں تیز تر تکمیل اور ہر وہ سہولت جو صوبے کے دیگر علاقوں میں موجود ہے. محکمہ اطلاعات و تعلقات عامہ، حکومت خیبر پختونخوا. اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ. موجودہ حکومت کٹے ہوئے جنگلات کی بحالی کے ساتھ نئے درخت لگا کر ملک کو سرسبز بنا رہی ہے. ملک میں 15 نیشنل پارکس بھی بنائے جا رہے ہیں. سرسبز و شاداب پاکستان اور ماحول کی بہتری کے لیے جو اقدامات کیے جا رہے ہیں انہیں عالمی سطح پر خوب پذیرائی مل رہی ہے. تفصیل بتا رہے ہیں محمد نوید اظہر. پاکستان دنیا کے ان 10 ملکوں میں شامل ہے جو ماحولیاتی تبدیلی سے سب سے زیادہ متاثر ہو رہے ہیں. اس حقیقت کے باوجود ماضی کی حکومتوں نے ماحول کی بہتری کے لیے کچھ خاص نہیں کیا. مستقبل کے لیے شجرکاری صرف پودے لگانا ہی نہیں بلکہ ان کی نشو و نما کے لیے انہیں پانی دینا اور درخت بننے تک ان کی حفاظت بھی ضروری ہے. وزیر اعظم عمران خان کے کلین اینڈ گرین پاکستان ویژن کے تحت 10 بلین ٹری سونامی پروگرام سمیت ایسے متعدد اقدامات کیے گئے ہیں جن کی ملک کو ضرورت تھی. سماجی رابطوں کی ویب سائٹ ٹویٹر پر اپنے پیغام میں وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ تحریک انصاف کی ماحولیاتی پالیسیوں کو عالمی سطح پر تسلیم کیا جا رہا ہے. وزیر اعظم نے کہا کہ عالمی ادارے کورونا کے دوران سرسبز پاکستان کے ایکشن پلان کی تعریف کر رہے ہیں. وزیر اعظم نے اپنے ٹویٹ میں عالمی اقتصادی فورم کی ویڈیو کا بھی حوالہ دیا جس میں دکھایا گیا ہے کہ پاکستان کس طرح 3 طریقوں سے اپنے سرسبز مستقبل کے لیے کوشاں ہے. 15 نئے نیشنل پارکس بنائے جا رہے ہیں. پاکستان 2030 تک اپنی ضروریات کی 60% توانائی متبادل ذرائع سے حاصل کرنے کا عزم رکھتا ہے. 5000 لوگوں کی تربیت کی جا رہی ہے جو پودوں سے جنگلات کے سفر کی نگرانی کریں گے. ماحول کی شفافیت اور انسانی زندگی کی بقا کا دار و مدار ایکو سسٹم کی مربوطی اور تسلسل میں ہے. جب یہ نظام خراب ہو جائے تو انسانی زندگی بھی متاثر ہوتی ہے. پودے لگانا صدقہ جاریہ ہے. اگر معاشرے کا ہر فرد اپنی مذہبی اور سماجی ذمہ داری سمجھتے ہوئے شجرکاری مہم میں حصہ لے تو یقیناً یہ جنگلات میں اضافے کی بنیاد بنے گی. محمد نوید اظہر، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد. وفاقی وزراء سینیٹر شبلی فراز اور چودھری فواد حسین کہتے ہیں کہ حکومت کی کامیاب حکمت عملی کی بدولت کورونا وبا کے باوجود معیشت مستحکم ہو رہی ہے. انہوں نے کہا کہ سیاسی لاوارثوں کی حکومت مخالف مہم کبھی کامیاب نہیں ہوگی. اپوزیشن لانگ مارچ کی بجائے حکومت سے انتخابی اصلاحات کے لیے مذاکرات کرے. رپورٹ کر رہی ہیں چودھری مسر. اسلام آباد میں نیوز کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے اطلاعات و نشریات کے وزیر سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ کورونا کے کیسز ایک بار پھر بڑھ رہے ہیں. یہ وبا آئی تھی تو اس میں ہماری جو بھی اسٹریٹجیز تھیں، جو بھی ہماری ترکیب تھی وہ انتہائی کامیاب رہی اور اس کو دنیا بھر میں پذیرائی بھی ملی. پرائم منسٹر صاحب کی جو بنیادی خواہش تھی کہ روزگار کو اور جانوں دونوں کو بچانا ہے، اس نے بہت زیادہ ہماری ملک کی معیشت پہ، روزگار پہ ایک بڑا ہی مثبت اثر چھوڑا. ہماری معیشت الحمدللہ دوبارہ چل پڑی ہے، اسٹیبلٹی آ چکی ہے. سینیٹر شبلی فراز نے کہا کہ سینیٹ انتخابات میں اپوزیشن کو ہزیمت کا سامنا کرنا پڑا. جو لاوارث ہیں انہوں نے ایک کیمپین شروع کیا ہے. مختلف انہوں نے جو دھمکیاں دی کہ وہ لانگ مارچ کریں گے، استعفے دیں گے، جلسے کریں گے. پہلا فیز تو ان کا بری طرح سے ناکام ہوا. پھر ان کو پرائم منسٹر صاحب کے ووٹ آف کانفیڈنس سے بھی کافی ان کو مایوسی ہوئی اور انہوں نے ثابت کیا ہے کہ جب فیصلے ان کی مرضی کے مطابق ہوں تو وہ ٹھیک ہوتے ہیں، جب ان کے خلاف ہوں تو اس پہ پھر وہ ایک غیر ضروری ماحول کریٹ کرتے ہیں جس سے کہ ملک میں بے چینی ہو. سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر چودھری فواد حسین نے کہا کہ انتخابات میں ہار پر ملک اور ریاست کے خلاف بیان بازی قابل مذمت ہے. بدقسمتی سے ان کی سیاست کسی اصول پہ نہیں کھڑی. جاوید لطیف سے جو کہلوایا گیا وہ بڑا نامناسب تھا. پاکستان کے لوگوں کو اس کے اوپر بڑا غصہ ہے. یہ چیز قابل قبول جو ہے
وہ نہیں ہوگی. ان سے یہی مطالبہ ہے کہ یا تو آپ پاکستان کے پیسے واپس کریں گے یا آپ جیل کاٹیں گے, تیسرا تو کوئی پرابلم نہیں ہے. وفاقی وزراء نے کہا کہ مساق جمہوریت کے تحت مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی سینٹ انتخابات اوپن بیلٹ سے کرانے کے حق میں تھے. اگر سینٹ الیکشن اوپن رائے شماری سے ہوتے تو مسائل پیدا نہ ہوتے. چودھری مظہر, پاکستان ٹیلی ویژن نیوز, اسلام آباد. اسپیکر قومی اسمبلی اسد کیسر نے کہا ہے کہ سینٹ انتخابات میں پہلی بار محروم علاقوں کو نمائندگی ملی. اپوزیشن کھلے دل کے ساتھ نتائج تسلیم کرے. باجا ثوابی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ سینٹ میں ہمارا اوپن بیلٹ کا مطالبہ 2013 سے ہے. اپوزیشن اگر اوپن بیلٹ کا ہمارا مطالبہ مان لیتی تو آج کسی کو نتائج پر تحفظات نہ ہوتے. اسپیکر قومی اسمبلی نے کہا کہ صادق سنجرانی اور مرزا آفریدی اپنے علاقوں کی محرومیوں کا ازالہ کریں گے. وزیر دفاع پرویز خٹک نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا ہے کہ پی ڈی ایم اتحادیوں کے ساتھ بھی مخلص نہیں, انہوں نے مولانا صاحب سے بھی ہاتھ کر دیا ہے. پہلے انہوں نے 7 ووٹ ڈائریکٹ ڈالے, ریجیکٹ کرا دیے تاکہ ان کو سمجھ آ جائے کہ جھٹکا کیسے دیتے ہیں, اور پھر اس کے بعد انہوں نے مولانا کو بھی ڈچ کیا. سب نے ایک دوسرے سے بدلے لیے اور انشاءاللہ یہ بدلے لیتے رہے. مولانا کو تو چاہیے کہ صدارت چھوڑ دے. وفاقی وزیر ریلوے آصم خان سواتی نے کہا کہ پی ڈی ایم اپنے مفادات کی خاطر اکٹھی ہوئی ہے. اسلام آباد میں چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی کے ہمراہ میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ انتخابی اصلاحات ملک کے لیے بے حد ضروری ہیں. پرائم منسٹر عمران خان کی ویژن کو آگے بڑھانے کے لیے اور پارلیمنٹ کے اپر ہاؤس کا جو اقدار ہے اور جو اس کا شعار ہے اس کو آگے بڑھانے کے لیے جمہوریت کی پاسداری کے لیے انتہائی مثبت کردار ہوگا. ہم الیکشن کے طریقہ کار کو اتنا سہل, اتنا آسان بنائیں اور اتنا صاف بنائیں کہ ہر آدمی سینٹ کے اندر اس کو پتا ہو کس نے کس کو ووٹ دیا ہے. جو پی ڈی ایم میں جو توڑ پھوڑ شروع ہو چکی ہے, میرا یہ خیال ہے کہ یہ ایک اندیہ ہے کہ ایک جماعت نہیں بلکہ اپنے اپنے مفادات کی حفاظت کے لیے یہ سارے اکٹھے ہوئے ہیں. پاکستانی قوم جب ایک فیصلہ کر لے کہ متحد ہو کے انہوں نے کوئی بھی نصب و لحاظ حاصل کرنا ہے تو دنیا کی کوئی طاقت ان کو نہیں روک سکتی. جب یہ کورونا کا چیلنج آیا تو قوم نے متحد ہو کر اس کا مقابلہ کیا. صرف حکومت نے نہیں بلکہ پوری قوم نے. 23 مارچ کے عظیم دن کے حوالے سے یہ کہتے ہوئے بڑا فخر محسوس کرتا ہوں کہ جس طرح ایز اے قوم ہم نے مل کر کورونا کا مقابلہ کیا. انشاءاللہ اگر ہم اسی طرح ایک یکجہت ہو کہ اس طرح کی وباؤں کا, اس طرح کے چیلنجز کا جو ہمارے ملک کو درپیش ہیں مقابلہ کریں تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمیشہ کامیابی عطا کرے. پوچھ لو گزرے سالوں سے تاریخ یہ تم سے کہتی ہے, پاکستانی ٹھان لے جب مشکل مشکل تر رہتی ہے. دشوار تھا کل اب روشن کل ہے, ساتھ ہیں ہم تو کیا مشکل ہے. دھڑکن دھڑکن سبز یہ دل ہے, ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے. ایک ہے قوم ایک منزل ہے. ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے. ایک ہے قوم اور ایک ہے قوم اور ایک منزل ہے. اور اب بات کریں گے کورونا وائرس کی صورتحال کے حوالے سے. کورونا وائرس کے بڑھتے ہوئے کیسز کے باعث قومی اسمبلی کی تمام سرگرمیاں جزوی طور پر معطل کر دی گئیں. قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کی جانب سے جاری نوٹیفیکیشن میں کورونا وائرس کے ممکنہ پھیلاؤ کو روکنے کے لیے قومی اسمبلی سیکریٹریٹ کے دفاتر کو 16 مارچ تک بند کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے. 17 مارچ سے متعلقہ افسران صرف ضروری سٹاف کو دفتر بلا سکیں گے. قومی اسمبلی کی قائمہ پبلک اکاؤنٹس اور خصوصی کمیٹیوں کے اجلاس بھی منسوخ کر دیے گئے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک بھر میں مزید 32 افراد جان کی بازی ہار گئے. 2664 افراد میں کورونا وائرس کی تصدیق ہوئی ہے. ملک میں کورونا سے جاں بحق ہونے والوں کی تعداد بڑھ کر 13,508 ہو گئی ہے. متاثرہ افراد میں سے 5,70,000 سے زیادہ صحتیاب ہو گئے ہیں جبکہ 1,805 افراد کی حالت تشویشناک ہے. دنیا بھر میں کورونا متاثرین کی تعداد 12 کروڑ سے تجاوز کر گئی ہے جبکہ 26,62,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو چکی ہیں. امریکہ میں 5,46,000, برازیل میں 2,77,000 اور بھارت میں 1,59,000 سے زیادہ ہلاکتیں ہو گئی ہیں. ملک میں کورونا وبا کی تیسری لہر کی روک تھام کے لیے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر نے اہم فیصلے کیے. عوامی مقامات پر ماسک پہننا لازمی قرار دینے کے ساتھ ملک کے 10 شہروں میں تعلیمی ادارے بند کر دیے ہیں. کورونا وبا سے بچاؤ کے لیے تمام ہدایت پر عمل درآمد ضروری ہے. رپورٹ کر رہے ہیں رانا شہزاد السلام.
गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 6.5% रही। नेशनल कमांड एंड ऑपरेशन सेंटर के इलामिये में सूरत हाल पर तशवीश का इजहार करते हुए अवाम से अपील की गई है कि वो इंसदाद कोरोना के हवाले से जारी हिदायत पर लाजमी अमल करें। वफाकी हुकूमत की हिदायत पर कोरोना के फैलाव का सबब बनने वाले इलाकों में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन नाफज करने का सिलसिला भी शुरू कर दिया गया है। मुल्क भर में तफरीही पार्क शाम 6 बजे बंद कर दिए जाएंगे। रेस्टोरेंट्स के अंदर खाना खाने पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। पंजाब हुकूमत ने सूबे में कोरोना के बढ़ते हुए केसेस के पेश नज़र पंजाब भर में तमाम कारोबारी मराकज और मार्केटों को शाम 6 बजे बंद करने का हुक्म दिया है। ये हुक्म फौरी तौर पर नाफिजुल अमल होगा। हुकूमत पंजाब ने लाहौर, रावलपिंडी, सरगोदा, फैसलाबाद, मुल्तान, गुजरांवाला और गुजरात में 15 मार्च से तमाम शादी हॉल्स, इवेंट हॉल्स और कम्युनिटी सेंटर्स को भी बंद करने का हुक्म दिया है। इन तमाम इजला में 50 अफराद से ज्यादा अफराद के इज्तिमा पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। सूबे के दीगर शहरों में सिर्फ खुले मकामात पर शादी की तकरीबात मुनक्कद करने की इजाजत होगी, जिसमें 300 अफराद 2 घंटे के लिए शिरकत कर सकेंगे। मेडिकल स्टोर्स, लेबॉर्ट्रियाँ, किराना स्टोर्स, बेकरी, गोश्त, सब्जी और दूध की दुकानों के अलावा पेट्रोल पंप्स और ज़राअत से मुतल्लिका मशीनरी की दुकानें और वर्कशॉप्स हफ्ते के 7 दिन खुली रहेंगी। तमाम सरकारी और निजी दफातर में 50% काम घर से करने की भी इजाजत होगी। सूबे भर में हर किस्म की खेलों और सकाफती सरगर्मियों पर भी पाबंदी आयद कर दी गई है। राना शहजादुल इस्लाम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। भारत के गैर कानूनी ज़ेर कब्जा जम्मू कश्मीर में भारतीय फौजियों ने अपनी ताज़ा रियासती दहशतगर्दी की कार्रवाई के दौरान जिला शोपियां में एक और कश्मीरी नौजवान को शहीद कर दिया। कश्मीर मीडिया सर्विस के मुताबिक फौजियों ने नौजवान को जिला के इलाके रावलपुरा में महास्टर तलाशी की एक पुरतशद्दुद कार्रवाई के दौरान शहीद किया। काबिज इंतजामिया ने इलाके में भारतीय फोर्सेज के मजालिम की खबरें फैलने से रोकने के लिए इलाके में इंटरनेट सर्विस भी मुअत्तल कर दी है। भारतीय जनता पार्टी के मोहरे तौहीन के मुर्तकिब वसीम रिजवी के खिलाफ किश्तवाड़, बानिहाल, रामबन, पूंछ और राजौरी के इलाके में मुजाहिरे किए गए। जम्मू कश्मीर मुत्तहिदा मजलिस उलमा ने एक बयान में मरकजी शिया वक्फ बोर्ड के साबिक चेयरमैन वसीम रिजवी के मज़मूम एजेंडे की मजम्मत की। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के वर्किंग वाइस चेयरमैन गुलाम अहमद गुलजार ने श्रीनगर में जारी एक बयान में कहा कि मुसलसल नस्लकुशी और बेगुनाह लोगों, खासकर नौजवानों को नजरबंद रखने के लिए काले कवानीन के बार बार इस्तेमाल से मकबूजावादी के मजलूम अवाम इंसानी तारीख की बदतरीन सूरत हाल से दो चार है। उन्होंने अक़वाम मुत्तहिदा से मुतालबा किया कि तनाज़ा कश्मीर को हल कराने के लिए अमली इक़दाम किए जाएं। कुल जमाती हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के रहनुमा ख्वाजा फिरदौस ने नौजवानों की काले कानून पब्लिक सेफ्टी एक्ट के तहत गिरफ्तारियों की मजम्मत की। हुर्रियत रहनुमा जावेद अहमद मीर, जम्मू कश्मीर पीपल्स लीग और कश्मीर यूथ सोशल एंड जस्टिस लीग ने श्रीनगर से जारी बयानात में आलमी बिरादरी से अपील की कि वो मसला कश्मीर के हल के लिए किरदार अदा करे। बांग्लादेश के शहरियों ने 26 मार्च को भारतीय वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के दौरे के खिलाफ मुजाहिरे किए। शुरका हम अपनी सरजमीन पर कातिल मोदी का खैर मकदम नहीं करेंगे जैसे नारे लगा रहे थे। उन्होंने कहा कि भारत और बांग्लादेश में मोदी का वक्त पूरा हो चुका है। भारतीय पुलिस ने अपनी अहमकाना कार्रवाई के एक वाक़े में जिला शोपियां के रिहायशी तालिब इल्म को श्रीनगर के 9 मतलूब तरीन अस्करियत पसंदों की फहरिस्त में शामिल कर लिया है। बाद अज़ां लोगों की शिकायत पर पुलिस ने मज़कूरा तालिब इल्म का नाम फहरिस्त से निकालकर उनकी जगह आदिल मुश्ताक नामी नौजवान का नाम दर्ज कर लिया और साथ ये लिखा कि ये नौजवान अक्टूबर 2021 को लापता हुआ था, जबकि अक्टूबर का महीना अभी आया ही नहीं है। और नाज़रीन, दूसरी तरफ भारतीय किसानों के एहतजाज को 108 रोज हो गए हैं। काश्तकारों ने भारतीय पार्लियामेंट के बाहर मंडी लगाने का भी ऐलान कर दिया है। किसानों का अपने इरादों के साथ दिल्ली के इर्द गिर्द बॉर्डर पर मुस्तकिल घर बनाना शुरू कर दिए हैं। मुजाहिरीन मौसमी हालात से बचने के लिए इंतजाम भी कर रहे हैं। किसान रहनुमाओं ने रियासती इलेक्शन में मोदी का घमंड तोड़ने के लिए मुख्तलिफ रियासतों के दौरे भी शुरू कर दिए हैं। पंजाब और हरियाणा में होने वाले काश्तकारों के जुलूसों में ख्वातीन की बड़ी तादाद ने भी शिरकत की। कारकुनों का कहना है कि वो मुज़ाकरात करेंगे, ताहम अपने मुतालिबा से पीछे नहीं हटेंगे। सऊदी अरब ने मुलाजमत का नया कानून मुतारिफ कराते हुए किफालत के निज़ाम में बड़ी तब्दीलियां कर दी। नया कानून आज से नाफिजुल अमल हो गया है। नए कानून में गैर मुल्कियों को मुलाजमत की तब्दीली का इख्तियार हासिल होगा और मुआहिदा खत्म होने पर वो दूसरे आजिर के पास भी मुलाजमत कर सकेंगे। गैर मुल्की कारकुन को मुलाजमत की तब्दीली का भी इख्तियार होगा। कानून में गैर मुल्की कारकुन को दूसरी कंपनी के यहाँ मुलाजमत की इजाजत के लिए शराइत मुकर्रर की गई हैं। गैर मुल्की कारकुन को अगर नया आजिर मुलाजमत देने के लिए तैयार हो तो वो दूसरे आजिर के यहाँ मुलाजमत कर सकेगा। पहला मुआहिदा खत्म होने पर दूसरे आजिर के पास मंजूरी के बगैर भी मुलाजमत करने की इजाजत होगी।
نئے نظام کا مقصد آجر اور اجیر کے حقوق کا تحفظ، لیبر مارکیٹ میں لچکدار ماحول پیدا کرنا، لیبر مارکیٹ کو مزید پرکشش بنانا اور آجر اور اجیر کے معاہدے کی اہمیت کو منوانا اور اسے مزید مضبوط بنانا شامل ہے۔ سعودی عرب میں 84 لاکھ سے زائد کام کرنے والے غیر ملکی نئے قانون سے مستفید ہوں گے۔ قومی سلامتی ڈویژن کے زیر انتظام 2 روزہ اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ 17 مارچ سے شروع ہے۔ وزیر اعظم عمران خان اسلام آباد سیکیورٹی ڈائیلاگ کا افتتاح کریں گے۔ دوسرے روز آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ مہمان خصوصی ہوں گے۔ ڈائیلاگ میں حکومت اپنی نئی جامع سیکیورٹی پر مبنی اسٹریٹجک سمت متعارف کرائے گی۔ ڈائیلاگ میں موجودہ اور سابق عہدیداران، مقامی اور عالمی پالیسی کے ماہرین شرکت کریں گے۔ The Islamabad dialogue puts together the notion of comprehensive security, which is really Pakistan's new vision. It generates ideas. It's going to bring together the best minds. Because one of the things we've lacked in the past is to use the space of ideas to inform policy. We're going to have academia, think tanks, the world's and Pakistan's best minds advising the Pakistani public sector, as well as telling the world of Pakistan's true story, confidently, unapologetically, and proactively. Pakistan, a country that's focused on economic security, that's focused on a paradigm of human welfare, and that continues to value strong defense and deterrence to protect its territorial integrity. وزیر مذہبی امور و بین المذاہب ہم آہنگی پیر نور الحق قادری نے شیخ الازہر ڈاکٹر سید احمد طیب سے ملاقات کی اور وزیر اعظم عمران خان کی جانب سے خصوصی پیغام پہنچایا۔ ملاقات میں اسلامو فوبیا کے بڑھتے ہوئے منفی اثرات کے علمی اور فکری جواب کے لیے جامعہ الازہر کے ممکنہ کردار پر بات کی گئی۔ مختلف مغربی ممالک میں آزادی اظہار رائے کے نام پر گستاخانہ اقدامات اور مسلمانوں کی دل آزاری پر بین الاقوامی عدالت میں قانونی جنگ لڑنے پر پاکستان کی طرف سے تعاون کی پیشکش کی گئی۔ شیخ الازہر نے اس سلسلے میں عمران خان کے اسلامی ممالک کے سربراہان کے نام خط اور دیگر اقدامات کو سراہا۔ ناظرین، پنجاب میں سڑکوں کی تعمیر و مرمت کے مختلف منصوبوں پر پیش رفت جاری ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کی زیر صدارت اجلاس میں نئی سڑکوں کی تعمیر اور 4 اہم شاہراہوں کی تعمیر و توسیع کی منظوری دی گئی۔ اس اجلاس میں چیچا وطنی، روجانہ، پیر محل، چوک اعظم لیا اور تونسا 2 رویہ سڑک کے منصوبے کا بھی رواں برس سنگ بنیاد رکھنے کا فیصلہ کیا گیا۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ پنجاب نے تمام منصوبوں کو مقررہ وقت میں مکمل کرنے اور معیار کو ہر صورت یقینی بنانے کی ہدایت کی۔ انہوں نے کہا کہ نیا پاکستان منزلیں آسان پروگرام کے دوسرے مرحلے میں 1076 کلومیٹر طویل دیہی سڑکوں کی 134 اسکیمز مکمل کی جائیں گی اور ہر منصوبے کا تھرڈ پارٹی آڈٹ کرایا جائے گا۔ خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ محمود خان نے کہا ہے کہ حکومت صوبے میں سیاحتی مواقعوں سے بھرپور استفادہ کر کے روزگار کے مواقع فراہم کرنے کے ساتھ مثبت تشخص اجاگر کرنے کے لیے بھرپور اقدامات کر رہی ہے۔ پشاور میں اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ صوبے میں ایکو ٹورزم کے فروغ اور سیاحتی مقامات میں قدرتی ماحول کو برقرار رکھنے پر خصوصی توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ صوبے میں سیاحت کے فروغ کے لیے موسم گرما میں کھیلوں اور ثقافتی سرگرمیوں کے مختلف پروگرامز منعقد کیے جائیں گے۔ پنجاب کے گورنر چودھری محمد سرور کہتے ہیں کہ پاکستان کی سالمیت اور تحفظ ہم سب کا فرض ہے۔ جاوید لطیف کا بیان نہایت غیر ذمہ دارانہ ہے۔ لاہور میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ بے نظیر کو قتل کیا گیا مگر پیپلز پارٹی نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگا کر وطن سے محبت کا ثبوت دیا۔ پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کا تحفظ ہم سب کے فرض ہے۔ اچھا کام جو بھی کرے ہمیں اس کو اپریشیٹ کرنا چاہیے، لیکن ہمارے پولیٹیکل ڈفرینس ہو سکتے ہیں۔ ہر جان کا تحفظ جو ہے، چاہے وہ اپوزیشن کی لیڈر ہے، چاہے وہ ہمارے اپنے لوگ ہیں، وہ حکومت کی ذمہ داری ہے۔ اور اسلام آباد کے شہریوں کے لیے بڑی خوشخبری، تحریک انصاف نے نئے بلدیاتی نظام کے لیے کمیٹی تشکیل دے دی۔ عوامی رابطہ کمیٹی کے فورم سے رکن قومی اسمبلی اسد عمر، علی نواز آوان اور راجہ خرم کی مشاورت سے کنوینر اسلام آباد جمشید مغل نے نوٹیفیکیشن جاری کیا۔ کمیٹی کے چیئرمین سابق اپوزیشن لیڈر MCI ملک عامر ہوں گے۔ کمیٹی میں قاضی تنویر، انجم شہزاد اور راجہ ذوالقرنین شامل ہیں۔ کمیٹی نئے بلدیاتی نظام کے لیے سفارشات مرتب کرے گی۔
سینیٹر اعجاز چودھری نے شیخوپورہ میں پریس کلب کے سامنے جاوید لطیف کے ملک دشمن بیان کے خلاف احتجاجی مظاہرے میں شرکت۔ اس موقع پر شرکت سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ پاکستان بے شمار قربانیوں کے بعد حاصل کیا گیا، کسی کو بھی اس کے خلاف بیان بازی کی اجازت نہیں دی جا سکتی۔ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جاوید لطیف قومی اسمبلی کی نشست سے مستعفی ہوں اور اپنے بیان پر قوم سے معافی مانگے۔ ریلی میں پی ٹی آئی کے مقامی عہدیداران، ورکرز، تاجر اور شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی۔ دبئی ایکسپو سینٹر میں تعمیر ہونے والے تجارتی مرکز پاکستان پیویلین کو حکومت پاکستان کے حوالے کر دیا گیا۔ تقریب میں مشیر تجارت عبدالرزاق داؤد اور دیگر حکام نے شرکت کی۔ اس موقع پر عبدالرزاق داؤد نے کہا کہ پاکستان پیویلین ملکی ثقافت، معیشت اور تجارتی سرگرمیوں کا آئینہ دار ہوگا۔ اس سے پاکستانی کاروباری طبقے کو عالمی منڈیوں تک رسائی ملے گی اور سرمایہ داروں کے درمیان روابط کو فروغ ملے گا۔ 6 ماہ تک جاری رہنے والی دبئی ایکسپو رواں سال 1 اکتوبر سے شروع ہوگی۔ پاکستان سمیت 192 ملک شرکت کریں گے۔ وزیر مملکت موسمیاتی تبدیلی زرتاج گل وزیر کہتی ہیں کہ حکومت غریب، نادار اور مستحق خاندانوں کو کبھی تنہا نہیں چھوڑے۔ ڈیرہ غازی خان میں پنجاب بیت المال کی طرف سے مستحق خاندانوں میں مالی امداد کے چیک تقسیم کرنے کی تقریب سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر مملکت نے کہا کہ عوام کے معاشی حالات کا احساس ہے، ملک کو بحرانوں سے نکالنے کے لیے ہم سب کو مل کر کردار ادا کرنا ہوگا۔ معاون خصوصی اطلاعات پنجاب ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا ہے کہ مسلم لیگ نون کے میاں جاوید لطیف کا بیان نون لیگ کی ملک دشمن سوچ کی عکاسی کرتا ہے۔ سیالکوٹ میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ نون لیگ کے لیے جمہوریت صرف اقتدار ہے۔ نون لیگ نے یوسف رضا گیلانی کو برادران یوسف کی طرح دھوکہ دیا۔ سیالکوٹ کے علاقے رنگ کھوکھرا میں عوامی اجتماع سے خطاب کرتے ہوئے ڈاکٹر فردوس عاشق اوان نے کہا کہ امیر غریب سب کے لیے ایک پاکستان بنانا وزیر اعظم عمران خان کا مشن ہے۔ انہوں نے کہا کہ بزرگوں کو وظائف اور نوجوانوں کو کاروبار کے لیے آسان قرض دیے جا رہے ہیں۔ اس موقع پر معاون خصوصی نے گیس فراہمی منصوبے کا افتتاح کیا۔ مستقبل میں توانائی کی بڑھتی ہوئی ضروریات پورا کرنے کے لیے قابل تجدید توانائی کے ذرائع کے استعمال کا فروغ ضروری ہے۔ اسی ضرورت کے پیش نظر اسلام آباد میں نیٹ میٹرنگ کے عمل کو آسان بنانے سے متعلق تحقیقی رپورٹ کا اجرا ہوا۔ رپورٹ کر رہے ہیں رانا افتخار احمد۔ قابل تجدید توانائی سے مراد ایسے ذرائع ہیں جو ہمیں قدرت کی طرف سے مفت میسر ہیں، جنہیں استعمال میں لا کر ہم سستی اور ماحول دوست توانائی حاصل کر سکتے ہیں۔ ان ذرائع میں سورج کی روشنی، ہوا اور پانی وغیرہ شامل ہیں۔ دنیا بھر میں ان سستے قابل تجدید ذرائع سے توانائی کا حصول تیزی سے فروغ پا رہا ہے۔ نیپرا کے زیر اہتمام سورج سے بجلی پیدا کرنے اور نیٹ میٹرنگ کے فروغ سے متعلق تحقیقی رپورٹ کے اجرا کی تقریب اسلام آباد میں ہوئی، جس میں توانائی کے ماہرین اور تمام متعلقہ فریقوں نے شرکت کی۔ اس موقع پر قابل تجدید توانائی کے حوالے سے حکومتی پالیسی، نجی شعبے کا کردار، قابل تجدید توانائی کی مارکیٹ، نیٹ میٹرنگ کے فروغ میں حائل رکاوٹوں کو دور کرنے اور بجلی پیدا کرنے والی کمپنیوں ڈسکوز کی آرا کا بھی جائزہ لیا گیا۔ ورلڈ وائڈ یہ بھی ایک چیپسٹ سورس آف انرجی ہے اور اس میں ونڈ بھی ہے، سولر بھی ہے، اسمال ہائیڈروز بھی ہیں۔ اس کی 2 اقسام ہیں، ایک ہے گریڈ کنیکٹڈ، ایک ہے آف گریڈ کنیکٹڈ۔ جو کنسنٹریشن تھی سیمینار میں وہ گریڈ کنیکٹڈ کے حوالے سے تھا اور اسپیشلی نیٹ میٹرنگ کے حوالے سے تھا۔ فرنس آئل سے بجلی کی پیداوار نہ صرف مہنگی پڑتی ہے بلکہ اس سے ماحول پر بھی منفی اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ پاکستان میں اس وقت شمسی توانائی سے صرف 120 سے 140 میگا واٹ تک بجلی پیدا ہو رہی ہے۔ تاہم اگر شمسی توانائی کو فروغ دیا جائے تو ملک کی 40% آبادی اس سستے ذریعے سے مستفید ہو سکتی ہے۔ رانا افتخار احمد، پاکستان ٹیلی ویژن نیوز، اسلام آباد۔ 5 دریاؤں کی سرزمین پنجاب کی دلکش ثقافت کو فروغ دینے کے لیے صوبہ بھر میں پنجاب کلچر ڈے منایا گیا۔ محبت، پیار اور خلوص سے بھری رنگین ثقافت کی ترجمانی وردہ سلیم کی زبانی۔ زندہ دلوں کے شہر لاہور میں میلے ٹھیلے اس کی ثقافت اور روایات کا حصہ ہیں۔ صوبہ پنجاب ان ثقافتی سرگرمیوں کا ہمیشہ سے مرکز رہا ہے۔ پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے وزیر اعلیٰ ہاؤس میں خصوصی تقریب ہوئی، جس سے خطاب کرتے ہوئے وزیر اعلیٰ نے کہا کہ محبت، امن، بھائی چارہ اور رواداری پنجاب کی ثقافت کے نمایاں رنگ ہیں، جسے عام کرنے کی ضرورت ہے۔ پنجاب کلچر ڈے کے حوالے سے ہونے والی ایک اور تقریب سے خطاب کرتے ہوئے
सूबाई वजीर यासिर हमायूं ने कहा कि इस दिन को मनाने का मकसद पंजाब की जबान, रंग और सकाफत को उजागर करना है। पंजाबी जबान के दिलदादा अफराद को अपनी सकाफत का हर रंग बेहद अजीज है और पंजाबी सकाफत हमारी शान और पहचान है। दुनिया भर में पंजाबी हर जगह अपनी अलग पहचान रखते हैं। पंजाब की सकाफत में मोहब्बत, प्यार, खलूस और भाईचारे के खूबसूरत रंग नजर आते हैं। आज चेतर की पहली तरीके और अंग्रेज की 14 मार्च है, लिहाजा आज इस जगह से भंगड़े पहन के असी पाकिस्तान की खुशी मनावांगे, अपने पंजाब की खुशी मनावांगे। आजाद के जश्न मनाइए और रल मिल के भंगड़े पाए। नई नस्ल को पंजाब की सकाफत से रूशनास कराने के लिए इस दिन को मनाने का इकदाम नहायत खुश आइंद है। वरदा सलीम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, लाहौर। हैदराबाद में 3 रोजा लाइव स्टॉक एक्सपो जारी है। नुमाइश में मुल्क भर से मुख्तलिफ अक़साम के जानवर और आबी हयात लोगों की तवज्जो का मरकज बने हुए हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं हैदराबाद से शिराज अली डाहर। लाइव स्टॉक के शोबे को तरक्की देने, जदीद मशीनरी के इस्तेमाल को बढ़ाने, किसानों और डेयरी फार्म से वाबस्ता अफराद को एक ही प्लेटफॉर्म पे जमा करके आगाही फराम करना नुमाइश का बुनियादी मकसद है। नुमाइश में 90 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए गए थे जिसमें लाइव स्टॉक और डेयरी फार्म्स में इस्तेमाल होने वाली मशीनरी रखी गई थी। बच्चों के लिए स्पेशली बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव था क्योंकि यहाँ पर हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ फिशेज, डिफरेंट काइंड, टैडपोल्स और बहुत सारी ऐसी चीजें देखी जो कभी शायद बराह रास्त नहीं देख सकते थे। हर किस्म के एनिमल के कैंप्स लगे हैं। ये बहुत ही एक अलग किस्म की एक्टिविटी है। खास बात यह है कि मर्द हज़ार के साथ साथ खवातीन और बच्चों की इसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी है। लाइव स्टॉक एक्सपो में 2200 से ज्यादा मुख्तलिफ नस्लों के जानवर, खूबसूरत परिंदे जिनमें मोर, शुतुरमुर्ग, तोते, तीतर, बटेर और समंदर में पलने वाली आबी हयात को लोगों ने करीब से देखा। नुमाइश का इफ्तिताह सिंध के वजीर आला सईद मुराद अली शाह ने किया। इस मौके पर उनका कहना था कि मुल्क की बड़ी आबादी का इन्हिसार एग्रीकल्चर और लाइव स्टॉक पर है। शिराज अली डाहर, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, हैदराबाद। ठट्ठा के करीब केंचर झील अपने कुदरती हुस्न और खूबसूरत नज़ारों के बायस आज भी सयाहों को अपनी जानिब मुतवज्जे करती है। झील से जुड़ी रुमानवी दास्तान और सयाहों के लिए सहूलियात के हवाले से देखते हैं ठट्ठा से अली असगर अरबाब की रिपोर्ट। ठट्ठा के करीब कराची से 2 घंटों की मुसाफत पर मीठे पानी की कींजर झील मौजूद है जिसे कलरी झील भी कहा जाता है। अपने कुदरती हुस्न और दिलकश नज़ारों के बायस ये झील अहम सियाहती मकाम का दर्जा रखती है। इस झील में मुख्तलिफ इकसाम की मछलियाँ पाई जाती है जो माहीगीर खानदानों का जरिया माश है। कींजर झील के कुदरती हुस्न से लुत्फ अंदोज होने के लिए हफ्ता और इतवार को बड़ी तादाद में सयाह अपनी फैमिलीज के साथ इस सियाहती मकाम का रुख करते हैं। फैमिली माहौल है और नेचुरल चीजें की एक्टिविटीज अच्छी होती हैं। बहुत अच्छा इन्वायरमेंट है और सेकंड ये कि बहुत सारे कल्चर डिपार्टमेंट ने यहाँ अच्छा काम कराया है। पहले की बनस्बत ये अभी काफी बेहतरी है। यहाँ पे आउटिंग के लिए एक बेहतरीन जगह है, बंदा मेंटली भी यहाँ पे फ्रेश हो जाता है। कींजर झील पर सयाहों की सहूलत के लिए खूबसूरत और आरामदाह हर्ष तामीर किए गए हैं जो तमाम जरूरी सहूलियात से आरास्ता हैं। कींजर झील अपने खूबसूरत मनाजिर के बायस आज भी सयाहों की तवज्जो का मरकज है जहाँ सयाहों को जरूरी सहूलियात की फराहमी का काम तेजी से जारी है। अली असगर अरबाब, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, कींजर झील, ठट्टा। मौसम बहार की मुनासबत से कराची यूनिवर्सिटी में फूलों की नुमाइश हुई जिसमें रंगीन फूलों को देखने वालों पर सहर तारी कर रंग बिरंगे फूलों की झलक हसन आसिफ सिद्दीकी की इस रिपोर्ट में। हंसते मुस्कुराते खुशी से लबरेज चेहरे, खूबसूरत झूमते हुए फूल। जी हाँ, ये मनाजिर हैं बहार की आमद पर कराची यूनिवर्सिटी की जानिब से सजाए गए फ्लावर शो के। इसका जो हमारा मकसद है यहाँ पे फ्लावर शो करने का बोटेनिक गार्डन में यही है कि लोगों में अवेयरनेस उजागर करें। तो हम हर साल यहाँ पर फ्लावर शो अरेंज करते हैं। इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने फ्लावर शो अरेंज कर दिया और यहाँ पर मुख्तलिफ तरह के प्लांट्स मौजूद हैं। लोगों ने नुमाइश में रखे गए पौधों की खरीदारी भी की और बहुत अच्छी नुमाइश है, बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव है। हम कराची यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं केमिस्ट्री डिपार्टमेंट की और यहाँ पे बहुत ही अच्छी नुमाइश लगी हुई है। बहुत अच्छा यहाँ पे फील हो रहा है, पीसफुल एनवायरनमेंट है बहुत ज्यादा। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी इंतजामिया की जानिब से मुताले का ज़ौक़ रखने वालों के लिए कुतुब मेले का भी इनेकाद किया गया जिसमें मुख्तलिफ मौज़ूआत पर किताबों के स्टॉल्स लगाए गए। फ्लावर शो में आने वाले शहरियों ने जहां अपना वक्त खूबसूरत फूल और पौधों के साथ गुजारा, वहीं उन्हें बागबानी से मुताल्लिक़ कीमती मालूमात फराहम की गई।
हसन नासिर सिद्दीकी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, कराची। नाज़रीन, मौसम इंसानी मिजाज के तीमार जैसे हैं। जाड़े, गर्मी, सर्दी और बहार में मौसमी रंग बदलते इंसानी मिजाज में औध कर नजर आते हैं। ऐसे में मौसम बहार अपनी बहारी इंसानी तबीयत से बाहर ले आता है। खूबसूरत मौसम बहार की रंगीनियों की कहानी लाहौर से सादिक बलोच की जुबान। जाड़ों की शिद्दत से मौसम गर्मा की हिद्दत की जानिब सफर के दौरान दिलरुबा, खूबसूरत, दिलनशी और रंगो आहंग से संवरे मुख्तसर पड़ाव को बहार जैसा क्या खूबसूरत नाम मिला है, जिसकी रंगीन अंगड़ाइयाँ इंसान समेत तमाम जानदारों में झिलमिल छलावों जैसी उमंग और नबातात में खुशनुमा रंगों के दबंग इजहार का ऐलान बनती हैं। इंसान बहार में नई उमंग महसूस करता है। बागों में उतरी बहार से पौधे कुदरत के दिल पसंद रंग बिरंगे फूलों से खुद को आरास्ता कर लेते हैं। अपने इर्द गिर्द खुशनुमा, सतरंगी और लहलहाट देखकर इंसानी दिलो दिमाग की कैफियतें सरशारी, उम्मीद और खुशी के परतव में लिपट जाती हैं। दिलों की तमानियत और जहनों की फरहत अंगेजी बहार की रंग बिरंग दिलकश सरायत कर जाने वाली खुशबुओं में निखर जाती है। दिल लगी, मुस्कुराहट, खुश मिजाजी, खिलखलाहट और रोमान परवरी इस मौसम में अपनी आबोताब पे नजर आती है। भंवरे फूलों के इश्क में और शहद की मक्खियाँ फूलों की मुश्क में मंडलाती नजर आती हैं। सुबह शाम मौसम की ठंडक को तरोताजगी पुरलुत्फ एहसास से इंसानी मिजाज को मुअत्तर करती है और यूं ये खूबसूरत मौसम मेलों ठेलों, रत जगों, फरहत और खुशी के खुशनुमा ऐलानों जैसा है। मौसम बहार में गुलपोश नज़ारे अपनी रंगीन राहों, साजो संग, चहक महक और सुरताल जैसी रानाइयों के साथ मौसमों का सरदार कहलाता है। तख्लीककार और शोरा बहार और फूलों के इस्तारे लेकर महबूब को हुस्न की तारीफें और मोहब्बत के मीनार खड़े करते नजर आते हैं। बहार जो सरसों के पीले पत्तों और बसंती रंगों से अपने निखार के मुखड़े दिखाती है, इसमें पगडंडियों पर चलते इंसान चश्मे तस्वर में सालों की मुसाफतें तय कर लेता है। मौसम बहार अपने रंगों और खुशबू से इंसानी मिजाज को मुअत्तर करके उम्मीद, उमंग और तरंग सा एहसास पैदा करता है, जिससे फितरत निखर सी जाती है। सादिक बलोच, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, लाहौर। जी नाज़रीन, आगे बढ़ते हैं, कुछ बात कर लेते हैं महकते फूलों की। सयाहत, सकाफत दुनिया भर में अवामी राबतों का बेहतरीन जरिया है। कहा जाता है कि जनूबी और वस्त एशियाई इलाके कुदरत की बख्शी हुई खूबसूरती से मालामाल हैं। इसी हवाले से देखते हैं निमरा सुहेल की ये रिपोर्ट। क्या आप कभी कोकाफ गए हैं? नहीं गए होंगे। चलें हम आपको परियों के देश लिए चलते हैं। वस्त एशिया के जनूब मगरिब में वाक़े तुर्कमानिस्तान के शुमाल मगरिब में कजाकिस्तान, शुमाल में उज़्बेकिस्तान, मशरिक में ईरान और मगरिब में कैस्पियन समुंदर है। दुनिया की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सी तुर्कमानिस्तान की सयाहती शहर तुर्कमनबाशी से गुजरती है, तो यूँ लगता है कि इसका ठंडा नीला पानी जिंदगी की सारी दौलत समेटे आपके कदमों में है। बाल्कान क्षेत्र में मौजूद कैस्पियन सी तुर्कमानिस्तान से भी गुजरता है। कैस्पियन सी का गहरा नीला पानी तुर्कमानिस्तान के अवाम की मोहब्बत और खुलूस का तर्जुमान है। तुर्कमनबाशी 60,000 की छोटी सी आबादी लिए आपकी मेहरबानी के लिए तैयार है। अशकाबाद से 560 किलोमीटर दूर बाल्कान खित्ते का इंतजामी इलाका तुर्कमनबाशी पहाड़ियों का हिसार लिए कैस्पियन सी को अपने देश में खुशामदीद कहता है। पहाड़ों, हसीन वादियों और नीले पानियों का ये शहर वस्त एशिया की मोहब्बतों का अमीन है। इससे आगे चलें और आवाज़ आएं। दुनिया भर से छुट्टियां गुजारने के लिए आए सयाहों के लिए ये जन्नत से कम नहीं। कैस्पियन सी के साहिल पर कुछ देर रुके, तेज हवाओं में बहते नीले पानी का शोर और यहाँ बिताए चंद लम्हे जिंदगी की खूबसूरती का यकीन दिलाते हैं। तुर्कमानिस्तान वस्त एशिया की जोग्राफियाई और खाना बदोश रिवायात में भी यकता है। आप यहाँ आएं और गंदों, सब्जियों और दालों से बना ओश न खाएं, ये मुनासिब बात नहीं। तुर्कमान पुलाव हमसे कुछ मुख्तलिफ और मजे का है। आप तुर्कमानिस्तान के अवाम की तरह नान और गोश्त के बने कबाब भी खाएं। हल्के मसालों में बने तुर्कमान खाने आप कभी ना भुला पाएंगे। तुर्कमनबाशी में कैस्पियन सी की मछली भी यहाँ का खास तोहफा है।
तुर्कमानिस्तान के बारे में कहा जाता है कि यहाँ कबील मसीह की न्यूलिथिक जैटन तहजीब के निशान भी मिलते हैं, जो एशिया की कदीम तरीन तहजीबों में से एक है। 11वीं सदी में यहाँ आबाद होने वाले तुर्कमान अवाम ने 27 अक्टूबर 1991 को सोवियत यूनियन से आज़ादी हासिल की। तुर्की जबान के करीब तरीन लहजे में बात करने वाले तुर्कमान अवाम आज भी रवायती लिबास में मलबूस अपनी सकाफत और तहजीब की निगरानी करते हैं। I'm in the national Turkmen dress named as Turkmen koynak with the national embroidery. Very green country, a lot of greens, a lot of plants. People are open-minded. तुर्कमेनबाशी के करीब आवाजा की एक और खास बात यह है कि इसे बड़े सयाहती मरकज के तौर पर तैयार किया गया है। तुर्कमानिस्तान और पाकिस्तान के अवाम के दरमियान बहुत सारी रिवायात और कदरें मुश्तरका हैं। तुर्कमानिस्तान के अवाम की सबसे ज्यादा काबिल जिक्र बात उनकी गर्म जोशी और मेहमान नवाजी है। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, तुर्कमेनबाशी, तुर्कमानिस्तान। इस्लामाबाद चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के ताउन से विफाकी दारुल हुकूमत में फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल का एहतमाम किया गया। तफसील जानते हैं राहिल अंसार से। फूड एंड म्यूजिक फेस्टिवल में मुख्तलिफ कंपनियों के स्टॉल लगाए गए। फेस्टिवल में खाने पीने के 60 से ज्यादा फूड स्टॉल से उठने वाली खुशबू लोगों के लिए खूब कशिश का बायस थी। काफी अच्छा और काफी मजा भी आ रहा है, बहुत अच्छे अच्छे स्टॉल्स हैं। बहुत अच्छा लगा, बहुत मजा आ रहा है, बहुत डिफरेंट वैरायटीज हैं खाने की। तो आइसक्रीम बना रहे हैं, आइसक्रीम होता है ये, इसमें फ्रूट्स होते हैं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं, चॉकलेट्स में बनती हैं। बहुत मजा आया। बच्चे, बूढ़े और जवानों की एक बड़ी तादाद मेले की रंगीनियों से लुत्फ अंदोज होती रही। ये हाइजेनिक भी है और बड़े अरसे बाद इस्लामाबाद में कोई इवेंट इस तरह का ऑर्गेनाइज हुआ। हम लोग कीमत पे आए, हम लोग को बहुत मजा आया। यहाँ आया बहुत मजा आया। फेस्टिवल का इनेकाद कोरोना वायरस के लिए तय करदा SOPs पर अमल के तहत किया गया था। इस किस्म के इवेंट शहरी आबादियों का लाजमी हिस्सा है, इससे सेहतमंदाना सरगर्मियों में इजाफा होता है। लेकिन कोरोना के बाद लोगों को चाहिए कि मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें और दीगर हिफाजती इक़दाम का ख्याल रखें। राहिल अंसार, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज, इस्लामाबाद। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं कासिम अली। नाज़रीन, आपको आगाह करें कि इस्लामाबाद, पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और शिमाली इलाकों में बारिश के बाद मौसम सर्द हो गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक बारिश का सिलसिला मैदानी इलाकों में खत्म हो चुका है। ताहम बालाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में मतला जुज़वी अब्र आलूद रहने के साथ साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को जाहिर की गई है। मौसम का हाल आप जान चुके हैं, रुख करेंगे वापस मेन डेस्क का। कुछ मज़ीद अहम रिपोर्ट्स खबरनामे का हिस्सा बनाएंगे। नाज़रीन, पाकिस्तान समेत दुनिया भर में रियासी का दिन मनाया गया। तबीयाती, तकनीकी, माशी उमूर, फ़नून लतीफ़ा की मुख्तलिफ अनवा गर्ज जिंदगी के तमाम शोबों में रियाजी का इस्तेमाल नागुज़ीर है। इल्म रियाजी की तारीख और इंसानी ज़िंदगी में अहमियत से मुतालिक मुल्तान से शिराज दुरानी की खुसूसी रिपोर्ट मुलाहिज़ा कीजिए। रियाजत से निकले लफ्ज रियाजी का मतलब सीखना, मश्क करना या पढ़ना है। यूनानी लफ्ज मैथीमा से बने मैथमेटिक्स का मानी भी सीखना या पढ़ना ही है। आदात के इस्तेमाल के जरिए मिकदारों के ख्वास और उनके दरमियान ताल्लुकात की तहकीक और मुताले को दरअसल रियाजी कहा जाता है। इल्म रियाजी में मुख्तलिफ साख्तों, अशकाल और तबद्दुलात से मुतल्लिक बहस भी की जाती है। इस इल्म को साइंस की माँ कहा जाता है। बुनियादी किस्म की रियाजी की मालूमात का इस्तेमाल ज़माने कदीम से ही मुश्तहिर है। कदीम मिस्र, बैनुल नहरीन और कदीम हिंदुस्तान की तहजीबों में इसके असरात मिलते हैं। इल्म रियाजी की तरक्की में मुसलमानों का कलीदी किरदार रहा है। इस्लामी तारीख के नामवर रियाजीदानों अल ख्वारज़मी, अल बत्तानी, अल कंदी, अल बैरूनी और दीगर ने 600 साल तक सिफर, अल जबरा, अददी निज़ाम और मुरब्बई मसावात समेत मुख्तलिफ शाखों की तरक्की में अहम किरदार अदा किया। माहिरीन तालीम के मुताबिक हर मजमून में कुछ न कुछ कैलकुलेशन दरकार होती है। छोटी छोटी हिसाबी इबारतें जमा, तफरीक, ज़रब और तकसीम करते वक्त फार्मूलों की जरूरत होती है। इन फार्मूलों का इल्म अलजबरा कहलाता है। रियाजी जो है ना, डेली लाइफ में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होती है। आपने कुछ भी काउंटिंग करनी हो या आपने कुछ भी वर्किंग करनी हो, फॉर एग्जांपल आपने कार की स्पीड क्या रखनी है, हाउस की शेप हो गई, जब तक आप उसकी शेप नहीं बनाएंगे तो आप हाउस को कंप्लीट नहीं कर सकते। अलजबरा में जितने भी फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे अल ख्वारज़मी के ही
इंट्रोड्यूस करवाए। साइंस, इंजीनियरिंग, मुआशियात, तिब और दीगर शोबों में इस्तेमाल होने वाले नफाजी, रियाजी या अप्लाइड मैथमेटिक्स की बदौलत नए शोबे अलूम के वजूद में आने की मिसालें मौजूद हैं। इमाम गजाली के बकौल रियाजी मंतक का इल्म है। हर इंसानी मसला अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के लिए रियाजी की मदद का तलबगार है। शिराज दुरानी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, मुल्तान। कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज बहावलपुर में अमराज़ क़ल्ब के हवाले से कॉन्फ्रेंस हुई, जिसमें मुल्क के मुमताज़ माहिर अमराज़ क़ल्ब ने शिरकत की। बहावलपुर से मुख्तार अंजुम की रिपोर्ट देखिए। बहावलपुर में कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज शोबा अमराज दिल के ज़रिए इत्माम माहिरीन अमराज दिल की 2 रोज़ा कौमी कॉन्फ्रेंस का आगाज हो गया है, जिसमें पाकिस्तान भर से कार्डियक सर्जरी के प्रोफेसर शिरकत कर रहे हैं। कॉन्फ्रेंस के इब्तदाई सेशन से शोबा अमराज दिल कायद-ए-आज़म मेडिकल कॉलेज के सरबराह डॉक्टर अजमल फरूक और आगा खान अस्पताल कराची के आमिर हमीद ने स्किल लैब वर्कशॉप की शिरकत से खिताब किया और अमराज दिल के हवाले से एंजियोग्राफी की अहमियत, तरीकाकार और इसकी पेचीदगियां बताई गई। गवर्नमेंट सेक्टर में इतनी अच्छी लैब कहीं भी नहीं है जितनी अच्छी लैब यहाँ पे है। तो उस हिसाब से मुझे अगर आप पूछें तो मैं इसको पाकिस्तान की नंबर 1 लैब कहूँगा। कोविड के दौरान चूंकि मरीजों के साथ डायरेक्ट इंटरेक्शन बहुत कम हो गया था, तो स्टूडेंट्स को पढ़ाना बहुत मुश्किल हो गया, ट्रेन करना मुश्किल हो गया। तो इस तरह की लैब्स की अहमियत बहुत ज़्यादा है। इसका फायदा बहुत बड़ा ये है कि इससे आप बहुत सारे लोग ट्रेन कर सकते हैं जो कि फिर दिल के जितने भी अमराज हैं उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार होंगे। ये लैब जो है ना, जो बाकी सेंटर पे इनको दहाइयों में बनाते हैं और ये सालों के अंदर हो गया। बालपुर जैसी जगह जो इतना बड़ा टाउन नहीं है, इसके लिए बहुत अच्छी फैसिलिटी है। ये वो लैब है जो पाकिस्तान में या आगा खान के पास है या हमारे पास है। शिरकत कॉन्फ्रेंस ने कार्डियक ब्लॉक और 3D स्किल लैब का विजिट किया। बहावलपुर जैसे सराई खिता में अमराज दिल की 3D लैब का कयाम जनूबी पंजाब के अमराज दिल में मुब्तला मरीजों के लिए किसी नेमत से कम नहीं। मुख्तार अंजुम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, बहावलपुर। पंजाब हुकूमत का अवामी फलाह का मनसूबा इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 ने मंडी, फैजाबाद, ननकाना साहब में भी सर्विस का आगाज कर दिया है। विफाकी वजीर एजाज अहमद शाह ने रेस्क्यू स्टेशन का इफ्तिताह किया। तफसील बता रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। इंसदाद मंशियात के वफाकी वजीर एजाज अहमद शाह ने मंडी फैजाबाद में बनाए गए नए रेस्क्यू 1122 स्टेशन का इफ्तिताह किया। उन्होंने स्टेशन के मुख्तलिफ हिस्सों को देखा जहां उन्हें रेस्क्यू काम की तरफ से ब्रीफिंग दी गई। वफाकी वजीर ने रेस्क्यू 1122 की कारकर्दगी को सराहते हुए इस स्टेशन में नई एम्बुलेंस के लिए अतिया देने का ऐलान किया। अल्हम्दुलिल्लाह ननकाना पूरा कवर हो गया 1122 से, और ये एम्बुलेंस देखें माशाल्लाह अस्पताल जितना वो काम करती है, हर एक चीज उधर है। तो कोशिश कर रहे हैं कि इनको और इसमें एडिशन हो। इस स्टेशन के कैंप से किसी भी हादसे की सूरत में मुतासरा अफराद को बरवक्त इब्दाई तिबी इमदाद देने के बाद करीबी अस्पताल मुंतकिल करने में बहुत मदद मिलेगी। एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज के जरिए से हमने इन इलाके के लोगों के लिए ये जो सहूलत है ये मुयस्सर कर दिया है। ये एक एम्बुलेंस 24 घंटे 7 डेज ए वीक यहाँ पे दस्तियाब होगी। किसी किस्म की इमरजेंसी होती है तो ये वो फर्स्ट एड उनको मिलेगी। अभी 1122 की ये जो सर्विस शुरू हुई है, हम थैंकफुल हैं ब्रिगेडियर एजाज साहब के। इस स्टेशन पर तरबियत याफ्ता रेस्क्यू अमला तमाम जरूरी साजो सामान के साथ हफ्ते के 7 दिन और 24 घंटे ड्यूटी के फराइज सर अंजाम देगा। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज, ननकाना साहिब। रावलपिंडी में ख़त्म नबूवत के हवाले से तकरीब में मुकर्ररीन का कहना था कि ख़त्म नबूवत के मामले पर हिकमत और जुर्रत के साथ आगे बढ़ने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि जिसके दिल में जरा बराबर भी ईमान है वो ख़त्म नबूवत के मामले पर कोई समझौता नहीं कर सकता। अस्सलाम वालेकुम, स्पोर्ट्स न्यूज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद अनीस। बलूचिस्तान में हब जीप रैली का मेला मीर नादिर खान मक्सी ने अपने नाम कर लिया है। उन्होंने 50 किलोमीटर का फासला 36 मिनट 51 सेकंड्स में तय करके पहली पोजीशन हासिल की। साहिबजादा सुल्तान सिर्फ 12 सेकंड्स के फर्क से दूसरे नंबर पर रहे। खवातीन की कैटेगरी में कृष्णा पटेल ने टाइटल अपने नाम किया। मोटर बाइक रेस मुइन खान ने जीती। उमर खान रोकड़ी दूसरे और जैगम चौहान तीसरे नंबर पर रहे। बलूचिस्तान के साहिली जिला लसबेला के इलाके गुदाने में हुकूमत बलूचिस्तान के ताउन से हब जीप मोटर बाइक रैली में मर्दों के साथ साथ खवातीन ने भी